Welcome to students. Today we are going to discuss about third unit of organic spectroscopic technique, that is C1 paper of chemistry cluster. We are already completed the first unit and the second unit, that is NMR spectroscopy. Now we are discussing about unit 3. This unit 3 is named as UV visible spectroscopy. It is also called electronic spectroscopy. Okay, in this unit you have 4 to 5 6 topics that are discussed in this class and next class. Before going to this unit, first of all we required to discuss about the what are the topics which are given in the syllabus, that was discussed, and then we are discussed separately remaining topics. Okay, this is the topics which are given in the unit 3 of C1. Here I written the 5 topics. All the syllabus of unit 3 are divided into 5 topics. The first topic is called the Born-Oppenheimer approximation. This is the first topic. And the second topic is the vibrational coarse structure. Vibrational coarse structure. And third topic is the first one is the Born-Oppenheimer approximation. Second one is the vibrational coarse structure. Third one is the Frank-Condon principle. Frank-Condon principle. The fourth topic is the rotational fine structure of electronic vibrational transitions. The fifth topic is the electronic transitions and Woodward-Fisher rules. Woodward-Fisher rules. In this topic we are also discuss about the what are the chromophore and what are the conjugate dienes and trienes and polyenes, what are the Woodward-Fisher rules, that are discussed in this topic. Okay, these are the 5 important main topics. In this class we are discussing about the first topic, that is the Born-Oppenheimer approximation. Okay, and first everyone first know about that topics which are covered in the unit 3. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరికి యూనిట్ 3లో టాపిక్స్ ఏమున్నాయో చాలా క్లియర్గా ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, మనం యూనిట్ 3లో 5 టాపిక్స్, ఓన్లీ 5 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ది బోర్న్-ఓపెన్హైమర్ అప్రాక్సిమేషన్, సెకండ్ది వైబ్రేషనల్ కోర్స్ స్ట్రక్చర్, థర్డ్ వన్ is the Frank-Condon principle, fourth one is the rotational fine structure, and fifth one is the electronic transitions and Woodward-Fisher rules. ఈ 5 చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో, దట్ ఈస్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ది 5 టాపిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 5 టాపిక్స్ కనుక మనం క్లియర్గా కనుక నేర్చుకోగలిగితే దీని మీద మనకు ఒక బేసిక్ పట్టు దొరుకుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇన్ దిస్ క్లాస్ నేను ఈ క్లాస్లో మీకు బోర్న్-ఓపెన్హైమర్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కమ్ టు క్లాస్. First of all, what is the UV visible spectroscopy? UV visible spectroscopy is also known as electronic spectroscopy, in which the amount of light absorbed at each wavelength of UV visible region of electromagnetic spectrum is measured. This absorption of the electromagnetic radiation by the molecule leads to the molecule excitation. అంటే ఏంటో చూడండి, మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ మీకు ఫస్ట్లో చెప్పాను. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో ఎక్స్ రేసు, యూవీ రేసు, గామా రేసు, ఐఆర్ రేసు, రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్, ఇలా డిఫరెంట్ వేవ్స్ అన్నిటిని కలిపి దాన్ని ఏమంటారు? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అంటారు. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో మనం పర్టికులర్గా ఏం చేస్తామంటే యూవీ విజిబుల్ లైట్ని తీసుకుంటాం. యూవీ విజిబుల్, అల్ట్రా వైలెట్. యూవీ అంటే అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్. అలాగే విజిబుల్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, మన నేకెట్ అయితే మనం చూడగలుగుతున్నాం కదా. ఒక ప్రిజం తీసుకుని దాని మీద లైట్ వేస్తే 7 వెబ్జిఆర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా, ఆ విజిబుల్ లైట్ని. ఈ 2 రేడియేషన్ ఉన్నటువంటి యూవీ రేడియేషన్ అలాగే విజిబుల్ రేడియేషన్ని గనక ఒక కాంపౌండ్లో మనం తీసుకుని, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకుని దాని మీద యూవీ లైట్ని కానీ విజిబుల్ లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తే దిస్ కాంపౌండ్ అబ్జార్బ్స్ చూడండి ఏం చేస్తుందంటే అబ్జార్బ్స్ పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్,
ఒక పర్టికులర్ వేవ్ వంతున లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఈ అబ్జార్బ్ చేసుకుని మాలిక్యూల్, దీంట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఆ ఎనర్జీ తోటి అవి ఏమవుతుందంటే ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట, ఎలక్ట్రానిక్ ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. దాంట్లో లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్లోంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి ఎలా జరుగుతుందో మీకు చెప్తాను. ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతుంది. ఇలా ఎగ్జైటేషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఆ ఎగ్జైటేషన్ యొక్క ఎనర్జీని అబ్జార్బ్డ్ స్పెక్ట్రమ్ను మనం అబ్టైన్ చేస్తాం అన్నమాట. స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ నుంచి ఒక గ్రాఫ్ గీస్తాం. ఈ గ్రాఫ్ను బట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి డబుల్ బాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కాన్జుగేట్లో ఉన్నాయా, క్రోమోఫోరా, ఆక్సోక్రోమా ఎట్లాగనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అన్నమాట ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ బట్టి. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటి ఎనర్జీ ఎలా ఉంటాయి, వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది, ట్రాన్సిషనల్ ఎనర్జీ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, చూడండి క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. చూడండి, మనకి ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకొని అనుకోండి, ఒక మాలిక్యూల్. ఈచ్ మాలిక్యూల్, ఐసోలేటెడ్ మాలిక్యూల్ కెన్ అసోసియేటెడ్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్. It has the transition energy, rotational energy, vibration energy, electronic energy, nuclear energy and spin energy. There are totally 7 types of energies, 8 types of energies, and these energies are associated with the molecule. మనం తీసుకున్న మాలిక్యూల్ తోటి అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. దాంట్లో ఫస్ట్ది చూడండి, ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ చేసిన ట్రాన్సిషనల్ ఎనర్జీ. ట్రాన్స్లేషన్ ఎనర్జీ ఏంటంటే మోషన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ యాజ్ ఎ హోల్. ఆ మాలిక్యూల్ అంతా టోటల్గా కనుక మోషన్ అంటే వెలాసిటీ తోటి కనుక మూవింగ్గా ఉందనుకోండి, ఇలా మూమెంట్ రావటం వల్ల మాలిక్యూల్కి మూమెంట్ రావటం వల్ల మూవింగ్ వల్ల దానికి వచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటారంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఎనర్జీ అంటారు. అండ్ ద సెకండ్ ఎనర్జీ ఇస్ ద రొటేషనల్ ఎనర్జీ. బాడీలీ రొటేషన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్. ఆ మాలిక్యూల్లో ఒక పర్టికులర్ ఒక ఎజ్యూమ్డ్ యాక్సిస్, ఒక ఇమాజినరీ యాక్సిస్ తోటి కనుక రొటేట్ అవుతుంది తిరుగుతుంది అనుకోండి, ఆ రొటేషన్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటారంటే రొటేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ మాలిక్యూల్. ఆ మాలిక్యూల్కి సంబంధించిన రొటేషన్ ఎనర్జీ అంటారు. ట్రాన్సిషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఒక మాలిక్యూల్కి, తర్వాత దానికి రొటేషన్, ఒక యాక్సిస్ ద్వారా రొటేషన్ అవటం వల్ల దానికి ఏముంటుంది, రొటేషనల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ థర్డ్ ఎనర్జీ ఇస్ ద వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ. వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది. పీరియాడిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద యాటమ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. అంటే ఒక స్ప్రింగ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఇలా సాగదీసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక యూనిక్ డైరెక్షన్లో స్ప్రింగ్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, సాగుతూ ఉంటుంది, దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది. అట్లాగా అలా వైబ్రేషన్ అనే ఫినామినా ద్వారా కనుక ఆ మాలిక్యూల్కి వచ్చే ఎనర్జీని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2O తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓకి ఆక్సిజన్కి 2 హైడ్రోజన్స్ అటాచ్ అవుతాయి. ఆ బాండ్ OH బాండ్ అనేది కనుక వైబ్రేషన్ జరుగుతుందనుకో, వైబ్రేషన్ స్ట్రెచ్చింగ్ జరుగుతుందనుకో, కంప్రెషన్ అండ్ స్ట్రెచ్చింగ్ జరుగుతుందనుకో, దాన్ని ఏమంటారంటే వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ అంటారు. అండ్ ద ఫోర్త్ ఎనర్జీ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ. ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్, ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్. అంటే ఒక న్యూక్లియస్కి ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యన అట్రాక్షన్, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్స్కి మధ్యన ఏముంటాయి, రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్, అదే ఇంకా సెకండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కూడా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, కాబట్టి దానికి దీనికి ఏముంటుందంటే రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. అదే ఎలక్ట్రాన్కి న్యూక్లియస్కి కనుక తీసుకుంటే ఎలక్ట్రానిక్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, అండ్ ప్రోటాన్కి అంటే న్యూక్లియస్కి కేంద్రకానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, కాబట్టి పాజిటివ్కి నెగిటివ్కి ఏముంటుంది, అట్రాక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ వల్ల యాజ్ వెల్ యాజ్ రెపల్షన్ ఫోర్సెస్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ అంటారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఇస్ ద అసోసియేటెడ్ విత్ ద మాలిక్యూల్ ఇస్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈజ్ అరైజ్డ్ బై ద మోషన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. మనకి న్యూక్లియస్ ఒక సెంటర్లో, ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క యాటమ్ యొక్క సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అది ఏమవుతుంది, రివాల్వ్ అవుతుంది. సమ్ స్పిన్ తోటి ఏమవుతుంది, మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, మూవ్ అవుతుంది కదా. సో న్యూక్లియస్ యొక్క మూమెంటం వల్ల వస్తే కనుక దాన్ని న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటారు. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ట్రాన్సిషన్ ఎనర్జీ దేనికి వచ్చింది, మోషన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ యాజ్ ఎ హోల్ మాలిక్యూల్. అంటే మొత్తం మాలిక్యూల్ అంతా కూడా H2O మాలిక్యూల్ అంతా మూమెంట్ రావటం వల్ల వచ్చేదాన్ని ట్రాన్సిషన్ ఎనర్జీ అంటారు. వైల్ న్యూక్లియస్ ఎనర్జీని ఎప్పుడు అంటారంటే ద ఓన్లీ మోషన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, కేంద్రకం యొక్క మూమెంట్ వల్ల వస్తే కనుక న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటారు. వైల్ ట్రాన్సిషన్ ఎనర్జీ అని ఎప్పుడు అంటారంటే ద టోటల్ మాలిక్యూల్ అంతా మూవ్ అవడం ద్వారా వస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటారంటే ట్రాన్సిషన్ ఎనర్జీ అంటారు. ద లాస్ట్ ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ ద స్పిన్ ఎనర్జీ.
దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ డ్యూ టు ద న్యూక్లియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్. న్యూక్లియస్కి మనం ఎన్ఎంఆర్లో చెప్పాను, న్యూక్లియస్కి ఏముంటుందని చెప్పాను, స్పిన్ ఉంటుందని చెప్పాను. అలాగే ఎలక్ట్రాన్కి కూడా ఏముంటుంది, స్పిన్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా న్యూక్లియస్ చుట్టూరు. సో స్పిన్నింగ్ అంటే వాటికి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే స్పిన్ అనేది అసోసియేట్ ఉంది, ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ ఉంటుంది. దీస్ స్పిన్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటారంటే స్పిన్ ఎనర్జీ అంటారు. దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ఒక మాలిక్యూల్ కనుక తీసుకుంటే ఆ మాలిక్యూల్లో మనకి 8 టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్, అంటే ఆ మాలిక్యూల్కి 8 రకాల ఎనర్జీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి ట్రాన్సిషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, రొటేషనల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్పిన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నమాట. స్పిన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఈ రకాల అన్ని ఎనర్జీలు దానికి అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట, దానికి ఉంటాయి, ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే మనం బోర్న్ ఓపెన్హైమర్ అప్రాక్సిమేషన్లో మ్యాక్స్ బోర్న్ ఓపెన్హైమర్ అనేది ఇద్దరు సైంటిస్టుల నేము. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎనర్జీస్ని బైఫ్రికేట్ చేస్తారు. ఒక మాలిక్యూల్కి అసోసియేట్ అయ్యే ఎనర్జీని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏ ఎనర్జీని కన్సిడర్ చేయాలి, ఏది మ్యాక్సిమం కంట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది అన్నది వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారన్నమాట. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ దీంట్లో ఈ స్లైడ్లో మీకు టోటల్ ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మాలిక్యూల్, ఒక మాలిక్యూల్కి ఉండేటువంటి టోటల్ ఎనర్జీని ఎలా రాశాడు, దాంట్లో ఉన్న ట్రాన్సిషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ రొటేషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ స్పిన్ ఎనర్జీ ప్లస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. చూసారా, అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాను కదా మీకు ఎన్ని ఎనర్జీస్ ఉంటాయన్నాను కదా, ఈ ఎనర్జీస్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే ఆ మాలిక్యూల్కి సంబంధించిన టోటల్ ఎనర్జీ వస్తుంది అని మనకి తెలుస్తుంది, అంతే కదా. ఒక మాలిక్యూల్కి ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీస్ ఎనర్జీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఒకదానితో సంబంధం లేకుండా ఇవన్నీ ఎనర్జీస్ అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటాయి. ట్రాన్సిషనల్, ఈ ట్రాన్సిషన్ అంటారు మీకు అర్థం అవడానికి, ఈ ట్రాన్సిషన్, ఈ రొటేషన్ అంటే రొటేషన్ ఎనర్జీ, ఈ వైబ్రేషన్ విఐబి అంటే వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ, ఈ ఎల్ఈ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ అండ్ స్పిన్ ఎనర్జీ, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకే, అయితే ఆల్ ది ఎనర్జీస్ ఆర్ క్వాంటైజ్డ్ ఎక్సెప్ట్ ట్రాన్సిషనల్ ఎనర్జీ. ట్రాన్సిషనల్ ఎనర్జీ తప్ప మిగతా అన్నీ క్వాంటైజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ అనేది మనకు కన్సిడరబుల్గా ఉంటుంది. ఒక ట్రాన్సిషన్ ఎనర్జీకి ఎలా ఉంటుందంటే బాగా లీస్ట్గా ఉంటుంది, బాగా తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. బాగా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోమాట. ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని ఎవరంటే మ్యాక్స్ బోర్న్ అండ్ రాబర్ట్ ఓపెన్హైమర్ ఒక అప్రాక్సిమేషన్ 1927లో ప్రపోజ్ చేశారన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే వాళ్ళిద్దరి పేరు మీద బోర్న్ ఓపెన్హైమర్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటారు. అంటే వీళ్ళు ఒక పాయింట్, అంటే ఒక మాలిక్యూల్కి టోటల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు దాకా చూసిన ఎనర్జీస్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో కన్సిడరబుల్ ఎనర్జీలు ఉంటాయి, ఏదైతే క్వాంటైజ్ అవుతుందో ఏ ఎనర్జీని అయితే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతున్నాం ఆ ఎనర్జీస్ అన్నీ కలిపి ఒక మాలిక్యూల్కి ఎలా ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో వీళ్ళు ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారన్నమాట. ఓకే, ఎలా ఇచ్చారు చూడండి. అండ్ అకార్డింగ్ టు బోర్న్ అండ్ ఓపెన్హైమర్, మీకు చెప్పాను కదా బోర్న్ ఓపెన్హైమర్ ఇద్దరు కూడా 1927లో ఓకే 1927లో ఏం చేశారు, ఒక అప్రాక్సిమేషన్ బోర్న్ మ్యాక్స్ బోర్న్ అండ్ రాబర్ట్ ఓపెన్హైమర్ ఇన్ 1927. వీళ్ళ పేరు మీద దీన్ని ఏమంటారంటే మీకు క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతాడు, బోర్న్ ఓపెన్హైమర్ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఓపీపీ 1 minute ENHEIMER ఓపెన్హైమర్. ఓకే, ఇది క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. బోర్న్ ఓపెన్హైమర్ అప్రాక్సిమేషన్ వాళ్ళు ఎలాగ ప్రపోజ్ చేశారంటే చూడండి ఇక్కడ, ద మాస్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూక్లియస్ డిఫరెంట్ అలాట్. అంటే మనం ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం, యాటమ్ తీసుకుందాం, దీంట్లో న్యూక్లియస్ ఉంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఈ న్యూక్లియస్కి ఏ ఛార్జ్ ఉంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది చెప్పాను కదా, ఇది తిరుగుతూ ఉంటుంది కేంద్రకం, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇటు. ఓకే, అయితే దీని యొక్క దీని స్పిన్ను చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందంట. స్పీడు, మాస్ కూడా డిఫరెన్సే. ఎలక్ట్రానిక్ మాసు, ఎలక్ట్రాన్కు ఉండే ద్రవ్యరాశి బరువు మాసు, అలాగే న్యూక్లియస్కు ఉండే న్యూక్లియస్లో ఎవరు ఉంటారు, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి దీని వెయిట్ వేరు. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ ఒకటే ఉంటుంది, దాని మాస్ డిఫరెంట్, ఎం అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. 2 స్పీడ్ అంటే స్పిన్ అన్నమాట, అది రొటేట్ అయ్యే స్పిన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది,
డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, డిఫర్ ఏ లాట్. ద మోషన్ ఆఫ్ చూడండి, ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూక్లియస్ ఆర్ అప్రాక్సిమేటెడ్ టు బి మెకానికల్లీ సెపరేటెడ్. ఆ రెండు డిఫరెంట్. ఇప్పుడు రెండు ఒకే స్పిన్ తోటి లేకపోతే ఒకే మాస్ తోటి ఉంటే ఆ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేయొచ్చు, టోటల్ చేయొచ్చు. కానీ ఒకటేమో బాగా స్పీడు, ఎక్కువ మాసు, ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంటుంది స్పిన్, ఒకటేమో బాగా తక్కువ లో మాస్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని మనం ఎనర్జీస్ని యాడ్ చేయలేమని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇలా ఒక అప్రాక్సిమేట్ రెండింటిని, న్యూక్లియస్ని ఎలక్ట్రాన్ రెండింటిని మనం కలపలేం. కాబట్టి మనం ఎలక్ట్రానిక్స్కి సంబంధించింది కనుక కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఒక యూవీ విజిబుల్ రేడియేషన్ మనం కాంపౌండ్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు దాంట్లోనే ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతున్నాయన్నమాట. ఇక్కడ ప్రోటాన్ జోలికి వెళ్ళొద్దు. ప్రోటాన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, కానీ దాని యొక్క స్పిన్ మాస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి మాస్లోను స్పీడ్లోను. కాబట్టి ఈ రెండింటిని సెపరేట్ చేసేస్తున్నారు. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు అన్ని ఎనర్జీలు కలిపి టోటల్ ఎనర్జీ కింద తీసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అట్లా కాదు, జస్ట్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రొటేషన్ అండ్ వైబ్రేషనల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్. ఇంకా ట్రాన్సిషనల్లో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, స్పిన్ ఎనర్జీని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సెపరేట్ చేసేస్తున్నారు అన్నమాట. ఎందుకని సెపరేట్ చేసేస్తున్నారంటే మోషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్ టు బి మెకానికల్ సెపరేటెడ్. దాని స్పీడ్ వేరు, దీని స్పీడ్ వేరు, దాని మాస్ వేరు, దీని మాస్ వేరు. కాబట్టి ఆ ఎనర్జీని దీంట్లో కలపలేము మనమని ఇలా ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారు, ఒక అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకొచ్చారు అనమాట. ఒక ఉజ్జాయింపు అంటారు. అప్రాక్సిమేషన్ అంటే ఒక ఉజ్జాయింపు, ఒక అప్రాక్సిమేషన్లోకి వచ్చారన్నమాట. ఏ అప్రాక్సిమేషన్లోకి వచ్చారంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి యాటంలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్, ఎలక్ట్రాన్ రెండిట్లో యొక్క ఐసోలేటెడ్ ఎనర్జీస్ అన్నిటిని కలిపేస్తున్నాం కదా టోటల్ ఎనర్జీగా. అలా కాదు, ఎలక్ట్రాన్ది అలాగే న్యూక్లియస్ది, ఈ రెండిటిది ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎలక్ట్రాన్ది, న్యూక్లియస్ది సెపరేట్ చేసేస్తారన్నమాట. సెపరేట్ చేసేసి ఇంకా న్యూక్లియస్ది కన్సిడర్ చేయరన్నమాట. న్యూక్లియస్ ఎనర్జీని కన్సిడర్ చేయరు. అదే ఎన్ఎంఆర్లోకి మనం డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి న్యూక్లియస్ గురించి. ఈ హియర్ ద బోర్న్ అండ్ ఓపెన్హైమర్ కన్సిడర్స్ ఓన్లీ ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించిన ఎనర్జీస్ మాత్రమే తీసుకుంటారు అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్స్కి సంబంధించిన ఎనర్జీస్ ఏం తీసుకుంటారు? రొటేషన్ ఎనర్జీ తీసుకుంటారు, వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ తీసుకుంటారు, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ తీసుకుంటారు. అకార్డింగ్ టు బోర్న్, ఓపెన్హైమర్ వీళ్ళిద్దరి ప్రకారంగా ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ రొటేషనల్ అండ్ వైబ్రేషనల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ. ఈ మూడు ఎనర్జీస్ కనుక యాడ్ చేస్తే ఆ టోటల్ ఎనర్జీ అవుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బేసిక్ ఫినామినన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద బోర్న్ ఓపెన్హైమర్ అప్రాక్సిమేషన్. ఓకే, చూడండి. ఈ ఎనర్జీస్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారో చూడండి. నేను మళ్ళీ ఈ స్లైడ్ అయిపోయిన తర్వాత వర్క్షీట్ మీద చేసి చూపిస్తాను. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ పాయింట్ మీరు క్యాచ్ చేయాలి. ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి, రొటేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయో చాలా క్లియర్గా మీకు తెలియాలి ఇది. ఓకే, ఈ స్లైడ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వర్క్షీట్ మీద చూపిస్తాను. చూడండి, ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ అనుకోండి, ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఇది సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ కాబట్టి E1, E2, E3తో చూపిస్తారు, లేకపోతే E0, E1, E2తో చూపిస్తారు. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ లోపల ఎవరు ఉంటారంటే వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. చూడండి, వైబ్రేషనల్, ఇది వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇదిగో. ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ స్టేట్లో మళ్ళీ ఎవరు ఉంటారంటే వైబ్రేషనల్ ఉంటారు. ఇది వైబ్రేషనల్, ఇది వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వితో చూపిస్తారు. ఓకే, ఇది గ్రౌండ్ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ స్టేట్, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ స్టేట్, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ. మళ్ళీ చూడండి, వైబ్రేషన్ లోపల ఇంకొక స్మాల్ లైన్స్ ఉంటాయి, వీటిని రొటేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటారు. ప్రతి వైబ్రేషనల్లో మళ్ళీ ఎవరు ఉంటారో రొటేషనల్ ఉంటారు అన్నమాట, రొటేషనల్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏమర్థం అవుతుందంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీస్ లోపల ఎవరు ఉంటారంటే వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీస్ లెవెల్స్ మధ్యన ఎవరు ఉంటారంటే రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ది ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్.
వీటిలో ఎవరున్నారో ఇక్కడ యారో మార్క్తో చూపిస్తున్నారు చూసారా, వైబ్రేషనల్ ఇవి. ఇది వైబ్రేషనల్, ఇక్కడ వరకు చివరి వరకు ఉన్నాయి. ఇది వైబ్రేషనల్ ఇవి. ఓకే, దీంట్లో ఎవరున్నారు? నెక్స్ట్ దీంట్లో ఎవరున్నారంటే రొటేషనల్. మళ్ళీ దాంట్లో చిన్న లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి రొటేషనల్. యాక్చువల్ నేను వర్క్షీట్లో చెప్తే మీకు బాగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. చూద్దాం, వర్క్షీట్ చూద్దాం. చూడు, మనం యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో దీన్నే ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని అంటారు. దీంట్లో బేసిక్ ఏం జరుగుతుంది మీకు చెప్పాను కదా, కాంపౌండ్ మనం తీసుకున్నాం, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. దీని మీదకి ఏం ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాం? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేషన్లో యూవీ విజిబుల్ రేడియేషన్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాం. ఇది దీంట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, ఈ లైట్ని లోపలికి అబ్జార్బ్ చేసుకుని మనకి బయటికి ఎమిట్ చేస్తాయి కదా. ఇక్కడ మనకు స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది కదా, అబ్జార్బ్డ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇంతకీ యూవీ విజిబుల్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న దగ్గర ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మాలిక్యూల్ మన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతాయి అన్నమాట. ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, మీకు సెకండ్ ఇయర్లో కూడా చెప్పారు. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉందనుకో సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి, ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్ ఉందనుకో థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి. అంటే మాలిక్యూల్ ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్లోంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి ఏమవుతున్నాయంటే ప్రమోట్ అవుతున్నాయి బై అబ్జార్బింగ్ ద రేడియేషన్. యూవీ రేడియేషన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం ద్వారా పైకి ప్రమోట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఈ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్సే అనుకుంటాం. ఈ గ్రౌండ్ E0 తర్వాత E1 E2 అనుకుంటాం. అయితే ఈ బోర్న్ హోపెన్హైమర్ అలాగే మనం మాలిక్యూల్కి ఉండే ఎనర్జీస్ అన్ని చూస్తే దాంట్లో ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీసే కాకుండా రొటేషనల్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి, వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీస్. ఈ మూడు కలిపితేనే మనకి ఏమవుతుందంటే టోటల్ ఎనర్జీ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఎనర్జీస్ ఎట్లా ఉన్నాయో వన్ బై వన్ చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు బోర్న్ హోపెన్హైమర్, ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈ టోటల్ is equal to E vibrational plus E rotational plus E electronic. అంటే న్యూక్లియస్ మాసు, ఎలక్ట్రానిక్ మాసు, అలాగే స్పీడ్ కూడా డిఫరెన్స్ చాలా లార్జ్ అమౌంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఈ బోర్న్ హోపెన్హైమర్ ఇద్దరు ఏమనుకున్నారంటే ఇవి రెండింటికి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ సెపరేట్గా ఉంది కదా, క్వాంటైజ్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి న్యూక్లియస్కి సంబంధించినటువంటి మూమెంటం స్పీడ్ని సెపరేట్ చేసేసి ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్కి సంబంధించిన ఎనర్జీని మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు అనమాట. సో ఈ ట్రాన్సిషనల్ ఈజ్ న్యూక్లియస్ ఈ స్పిన్ ఆ రిమైనింగ్ ఎనర్జీస్ని రిమూవ్ చేసేసి ఎలక్ట్రాన్స్కి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్కి సంబంధించి టోటల్ ఎనర్జీకి ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఈ టోటల్ ఈక్వల్ టు ఈ వైబ్రేషనల్ ప్లస్ ఈ రొటేషనల్ ప్లస్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్. ఈ 3 ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్, వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ వల్ల మాత్రమే మనకి దాంట్లో ట్రాన్సిషన్ జరుగుతాయని చెప్పేసి బోర్న్ హోపెన్హైమర్ అనేది ఒక అప్రాక్సిమేషన్ ఇచ్చారు. దీనికి ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ తీసుకుందాం. ఇది E0 అనుకోండి, గ్రౌండ్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ ద E1. దిస్ ఈజ్ ద E2 ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకే, గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి, ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది E1లోకి ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతుంది, లేకపోతే E2లోకి ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతుంది. మనకు తెలుసు ఎలక్ట్రానిక్ లెవెల్స్ మాట, దీనికి సంబంధించిన లెవెల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మాట. E0, E1, E2 దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మాట. ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్యన ఎలక్ట్రాన్ అనేది ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, దీంతోపాటు మనకి ఏముంటాయంట రొటేషనల్, వైబ్రేషనల్. ఇవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. రొటేషనల్, వైబ్రేషనల్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం.
ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీస్లో ఎవరుంటారంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీస్ లెవెల్స్లో వైబ్రేషనల్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఇది V1 అనుకోండి, ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ కాబట్టి V2, V3, V0, V4, V5, V6. ఓకే, ఈ రెడ్ లైన్లో చూపించినేమో ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఈ బ్లూ కలర్లో చూపించినవి ఏంటంటే వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నమాట. ఇది వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటే ప్రతి గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్లో గ్రౌండ్ స్టేట్కి సంబంధించిన వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే E1 అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో కూడా ఎవరు ఉంటారు? వీళ్ళు ఉంటారు. ఏంటయ్యి? వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ E2లో కూడా ఎవరు ఉంటారంటే వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఇది వైబ్రేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఎవరు ఉంటారు మళ్ళీ అంటే రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఇంకో కలర్స్తో చూపిస్తాను చూడండి. ఈచ్ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. చూడండి, ఈ పింక్ కలర్లో రాసినవి ఏంటంటే వైలెట్ కలర్లో రాసినవి రొటేషనల్ R1, R2, R3. అంటే ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేయడం కుదరదు, ఇంకా క్లియర్గా మళ్ళీ రాస్తాను చూడండి. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఎవరు ఉంటారు? రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నమాట. అంటే మనం టోటల్గా ఒక ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అని మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నాం అంటే దాంట్లో ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి అంటే వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి, అలాగే రొటేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎనర్జీని మనం ఏమని చెప్తామంటే టోటల్ ఎనర్జీ లెవెల్ అని చెప్తామన్నమాట. చూడండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఈ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రొటేషనల్ ప్లస్ ఈ వైబ్రేషనల్. ఈ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రొటేషనల్, ఈ వైబ్రేషనల్, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ రెడ్ కలర్తో చూపించాను కాబట్టి ఇలా చూపించండి. E0 గ్రౌండ్ స్టేట్, దిస్ ఈజ్ E1 అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ E2 అనుకోండి. ఓకే, ఇది ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. దాంట్లో ఏ కన్సిస్ట్ అయి ఉంటాయంటే వైబ్రేషనల్కి మనం ఏం కలర్ తీసుకున్నాం? బ్లూ కలర్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఏముంటాయంటే ఇది వైబ్రేషనల్, కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి రైట్, వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఇది V1, V2, V3, V4. గ్రౌండ్ స్టేట్ కూడా సింగిల్ డాష్, V1 డాష్, V2 డాష్, V3 డాష్, V4 డాష్. ఇది V1 డబల్ డాష్, V2 డబల్ డాష్, V3 డబల్ డాష్ ఇలా చూపిస్తారన్నమాట. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ అని అర్థం. సో బ్లూ కలర్లో చూపించినవన్నీ కూడా వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఏంటమ్మాయి? వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వైలెట్ కలర్తో చూపించాను కదా, వైలెట్ కలర్తో చూపించింది ఏంటి? రొటేషనల్. ఈ రొటేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఉంటాయి. ఈ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఎవరు ఉంటారు? రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఓకే, ఇది యాక్చువల్ డయాగ్రామ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్, వైబ్రేషనల్ అండ్ రొటేషనల్. ఓకే, ఇక్కడ క్లియర్. చూడండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఈ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ అకార్డింగ్ టు బోర్న్ Oppenheimer, they are assumed that nucleus and electrons have the difference in their mass and speed, so that total energy only consists of the vibrational and rotational and electronic energies. So that here transitions levels are also three different electronic energy transitions. The first one is the E0, E1, E2 are denoted with red color, that are represents the electronic energy levels. Next, these electronic energy levels consists of the vibrational energy levels V1, V2, V3, V4 for ground state with single dash, E1 double dash, V2 double dash, V3 double dash. These are the
excited energy states. In the same way, these vibrational energy levels consist the rotational energy levels. They are denoted with R1, R2, R3. R1, R2, R3 single dash and double dash represents the ground state and excited state. ఈ విధంగా మనం ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని డినోట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎగ్జైటేషన్ జరిగిందంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతుంది, వైబ్రేషన్ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది, రొటేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ 3 ట్రాన్సిషన్ జరగడం ద్వారా దానికి టోటల్ ఎనర్జీ అనేది మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు చూడండి, నేను డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్ని బట్టి మీరు చూస్తే ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఇది ఎలక్ట్రానిక్. ఇక్కడ రాశారు చూసారా, ఎలక్ట్రానిక్ గ్రౌండ్ స్టేట్, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టేట్, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టేట్. దీంట్లో ఫస్ట్ చూడండి, ఈ లైన్స్ ఎల్లో కలర్ లైన్స్, ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి చూసారు, ఇవి ఈ లైన్స్ని దేన్ని రొటేట్ చేస్తున్నాయి? ఇక్కడ ఏరో గుర్తు చూపించారు చూడండి, వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఏరో మార్క్ వేసారు కదా, వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఈ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మళ్ళీ స్మాల్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ స్మాల్ లైన్స్ ఇవి దేన్ని చూపిస్తున్నాయి అంటే రొటేషనల్ అన్నమాట. ఇది ఎనర్జీ లెవెల్స్ డయాగ్రామ్ షోయింగ్ ద వేరియస్ మాలిక్యులర్ ఎనర్జీస్. దాంట్లో మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, నెక్స్ట్ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, నెక్స్ట్ రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దీంట్లో ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. జరిగినప్పుడు మనకి వైబ్రేషనల్, రొటేషనల్, ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ 3 కంబైన్డ్గా జరుగుతాయి అన్నమాట. దీనికి ఏ లెవెల్స్ మధ్యన జరుగుతాయంటే సెలక్షన్ రూల్స్ ఉంటాయి, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఓపెన్హైమర్ అప్రాక్సిమేషన్, బోర్న్ ఓపెన్హైమర్ అప్రాక్సిమేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్తాను.